Okay, start our exam. First question. Maps are dash accurate than a globe. Maps are dash accurate than a globe. Okay. Maps are dash accurate than a globe. No need questions. You write the answers only. Okay. Then second question. Dash show physical features of a place like rivers, mountains, plains, etc. Dash shows physical features of a place. Which shows the physical features of a place? Dash shows the physical features of a place like rivers, mountains, plains, etc. Shahana, our exam is going on here. Did you write the first question, Shahana? Please write the first question, all of you. First question, maps are dash accurate than a globe. Finished? Maps are dash accurate than a globe. Second one, dash shows physical features of a place like rivers, mountains, plains, etc. Then third question. Third question, map showing climatic conditions are called dash. Map showing climatic conditions. Yes, Hannah Rose. Hannah. Hannah, please unmute and ask. Hannah Rose. Yes, Angel. Angel, unmute and ask. Miss, ഒന്നുകൂടെ പറയോ? Yes. മൂന്നാമത്തെ. Okay. Then first question നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു maps are dash accurate than a globe. Second one, dash shows physical features of places like rivers, mountains, plains, etc. Then third one, map showing climatic conditions are called dash. Map showing climatic conditions. Map showing climatic conditions are called dash. Climatic condition കാണിക്കുന്ന മാപ്പിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? Which map shows climatic conditions? Okay. Then fourth one, dash color indicates shallow waters. Dash color indicates shallow waters and dash color means deep waters on a map. Yes, Hannah. Hannah is facing range problem there. What do you want? Yes. First question പറയോ? Maps are dash accurate than a globe. Maps are dash accurate than a globe. Second. Dash show political features of a place like rivers, mountains, plains, etc. Then third question. Third one, map showing climatic conditions are called dash. Map showing climatic conditions are called dash. Climatic condition കാണിക്കുന്ന മാപ്പിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? Okay. Then fourth one, dash color indicates shallow waters
while dash color means deep waters on a map. Adul, Sai Krishna, Muhammad Rihan, please switch on your camera. No need switch off your camera. I want to see what you are doing there. Finished? Then fifth one, a key consists of dash and dash. Key consists of dash and dash. Key consists of dash and dash. Angel, yes. മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ് ഉണ്ടോ? കീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാണിക്കാനാ? ഏതോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കീയിൽ പറയുന്നില്ലേ? കീ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ്. യെസ് മുഹമ്മദ് കെ ആൻഡ് മുഹമ്മദ് റിഹാൻ. മുഹമ്മദ് കെ പറ. മിസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കേറിയത്ര ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാ, വെയിറ്റ്. ദെൻ റിഹാൻ. മുഹമ്മദ് റിഹാൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയ മുഹമ്മദ് റിഹാനെ? മുഹമ്മദ് കെ പ്ലീസ് ലിസൺ. ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, മാപ്സ് ആർ ഡാഷ് accurate than a globe. Maps are dash accurate than a globe. Second one, map dash show physical features of a place like rivers, mountain, plains, etc. അതായത് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന മാപ്പിന് എന്താ പറയാ? Okay. Then third one, map showing climatic conditions are called dash. Map showing climatic condition. Edwin, please wait. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന. Third question, map showing climatic conditions are called dash. Then fourth one, dash colors indicates shallow waters while dash color means deep waters on a map. അതായത് ഒരു മാപ്പിലെ ഡീപ്പ് വാട്ടേഴ്സും ഷാലോ വാട്ടറും കാണിക്കുന്ന കളർ ഏതാണെന്ന്. Then fifth one, a key consists of dash and dash. A key consists of dash and dash. A key consists of dash and dash. Okay. Finish. Then sixth one, dash is a drawing of a part or all earth on a flat surface. Dash is a drawing of a part or all of the earth on a flat surface. അതായത് എർത്തിനെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു അതിന്റെ പേരെന്താണ്? Dash is a drawing of a part or all of the earth on a flat surface. അതായത് ഭൂമിയിലെ എർത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കാണിക്കാൻ ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം. അത് റൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലോബ്, ദെൻ ഫ്ലാറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫ്ലാറ്റ് ആയി കാണിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? Okay. Then seventh one, top of the map shows dash. Top of the map shows dash. Nayana, please wait there. Top of the map shows dash. Yes, Nayana. Nayana, please unmute. Nayana, unmute ചെയ്തേ മോളെ.
എന്താ ലാസ്റ്റ് കയറിയതല്ലേ? ഇപ്പോഴല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയത്? പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയോ? ഇല്ല. ദെൻ ഏഴാമത്തത് പറഞ്ഞു. ഏഴാമത്തെ ഇപ്പൊ എഴുതുക. ആറെണ്ണം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. 7th one എഴുതുക. The top of the map shows dash direction. The top of the map shows dash direction. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാപ്പിന് how to find the direction on a map. Top of the map shows which direction, bottom of the map shows which direction, east of the map shows which direction, then right of the map which direction, then left is another direction. Top of the map shows dash direction. Yes, Muhammad. മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ട് ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അതോ അല്ല മോനെ one words വൺ വേർഡ്സ് അല്ല മിസ് ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞേ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മാപ്പ്. മാപ്പിന്റെ ടോപ്പ് എന്താ പറയാ? ടോപ്പ് ഭാഗത്ത് എന്താ പറയാന്ന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? മാപ്പിന്റെ ടോപ്പിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഏതാ? അത് എഴുത്. 4 ഡയറക്ഷൻ വേണ്ട. ടോപ്പിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഈസ്റ്റ് ആണോ, വെസ്റ്റ് ആണോ, നോർത്ത് ആണോ, സൗത്ത് ആണോ? ഏത് ഡയറക്ഷനാ മാപ്പിന്റെ അത് മാത്രം മതി. ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മാപ്പ് മാത്രം. ബോട്ടം വേണ്ട, റൈറ്റ് സൈഡ് വേണ്ട, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വേണ്ട. നോ നീഡ് റൈറ്റ് സൈഡ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ബോട്ടം. ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മാപ്പ് ഷോസ് വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ. Okay. Then eighth one. Dash is a model of Earth. Dash is a model of Earth. Earth ന്റെ മോഡൽ ഏതാ? Yes, Muhammad. മിസ് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ ഏതാടാ പറയുന്നത്? ഏതാ മുഹമ്മദേ? മിസ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ 7th one എഴുതിയോ? 7th one എഴുതിയോ? 7th one ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പോലെ എഴുതണ്ട്. അല്ല മോനെ, അതാ വൺ വേർഡ്സ് ആണ്. അതായത് മാപ്പിന്റെ ടോപ്പിന് എന്താ പറയാ? ഏത് ഡയറക്ഷനാ മാപ്പിന്റെ ടോപ്പ്? നോർത്ത് ആണോ, സൗത്ത് ആണോ, ഈസ്റ്റ് ആണോ, വെസ്റ്റ് ആണോ? അത് എഴുതിയോ? അടുത്തത് അതിന് മുമ്പിലുള്ള 1 to 6 വരെ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. ഇനി 8th one എഴുതുക. അത് കിട്ടിയോ? 1 to 6 വേണ്ട. മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനത്തെ അല്ല, ആറാമത്തെ മതി. ആറാമത്തത് പറഞ്ഞുതരാം. ആറാമത്തത് dash is a drawing of a part or all of the earth on a flat surface. അതായത് നമ്മൾ ഗ്ലോബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറയുന്നില്ലേ, അതുപോലെ വേറൊരു സാധനം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ? ഫ്ലാറ്റില്, റൗണ്ടിലല്ലാതെ ഭൂമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. അതെന്താന്നാ ചോദിച്ചത്? അതിന്റെ പേര് എഴുതണം. Then 7th one കഴിഞ്ഞു. Next 8th one. Dash show areas of different kinds of vegetation. Dash show areas of different kinds of vegetation. ഏത് മാപ്പാണ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷനെ കാണിക്കുന്നത്? യെസ് ഷഹബാസ്. മിസ് 8ാമത്തെ അല്ല, 9ാമത്തെ ആണ്. അല്ല മോനെ, 8ാമത്തെ ആണ്. അല്ല മിസ് ഇപ്പൊ 8 എന്ന് പറഞ്ഞേ. 8 തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? 9 അല്ലല്ലോ, 8 അല്ലേ? 8th one അല്ലേ ലക്ഷ്മിപ്രിയ? എഡ്വിൻ 9th one ആണോ? 9th one മിസ്. ഓക്കെ, എങ്കിൽ 9th one. 9th one dash shows areas of different kinds of vegetation. Different kinds of vegetation കാണിക്കുന്ന മാപ്പ് ഏതാ? എഴുതിയോ ഷഹബാസ്? എഴുതിയോ? ഇനി 10th one അല്ലേ വേണ്ടത്?
10th one ആണോ? yes. Angel, what do you want? Are you dancing there? No, miss. എഴുതി കഴിഞ്ഞു മിസ്. Okay. 10th പറയട്ടെ? മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞോ, മുഹമ്മദേ. മിസ് എനിക്ക് 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയില്ല. 8ാമത്തത് ഇവര് പറയുന്ന 9ആണ്. 8ാമത്തെ ഏതായിരുന്നു? ഞാൻ 8th എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. 8th ഏതാ പറഞ്ഞത്? എഡ്വിനെ 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു? 8th പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഏതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? മോഡൽ ഓഫ് ദ എർത്ത്. മോഡൽ ഓഫ് ദ എർത്ത് 8th ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. 8th one model of earth. Then 9th one dash shows areas of different kinds of vegetation. Okay. മിസ്സേ Okay. 8 9th സ്ഥാനത്തും അത് സാരില്ല. അമ്മയോട് പറഞ്ഞാ മതി നോക്കുമ്പോ. Okay, then 10th one. 10th one. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്നുമില്ലേ? തരാം. Wait. 10th one. Bottom of the map shows dash direction. Bottom of the map shows dash direction. Then top ഏതാണ് ഡയറക്ഷൻ അറിയില്ലേ? നോർത്ത് ആണോ, ഈസ്റ്റ് ആണോ, വെസ്റ്റ് ആണോ? അതുപോലെ ബോട്ടം അടിവശം, മാപ്പിന്റെ അടിവശം ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ്? ബോട്ടം ഓഫ് ദ മാപ്പ് ഷോസ് ഡാഷ് ഡയറക്ഷൻ. Bottom of the map shows dash direction. 10 കഴിഞ്ഞവരൊന്ന് കൈ കാണിച്ചേ. 10 തീർന്നവര്. ഓക്കെ. നയനക്ക് കിട്ടിയോ 10? നയന, ദെൻ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, മുഹമ്മദ് റിഖാൻ, സായി കൃഷ്ണ. യെസ്, കിട്ടി. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ പറയുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. കിട്ടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇനി പറയില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ 3-4 പ്രാവശ്യം ആയില്ലേ. Then first one, maps are dash accurate than a globe. Maps are dash accurate than a globe. Second one, dash show physical features of a place like rivers, mountains, plains, etc. Physical features കാണിക്കുന്ന map, which map shows physical features like rivers, mountains, plains, etc. Rihan. Then third question, map showing climatic conditions is called dash. Climatic condition കാണിക്കുന്ന മാപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരാ പറയാ? Which map shows the climatic conditions? Which map shows the climatic conditions? Okay. Then fourth one, dash color indicates shallow waters while dash color means deep waters on a map. Dash color indicates shallow water and dash color indicates deep water. Which color? അതായത് വലിയ വെള്ളത്തിനെയും അതുപോലെ ചെറിയ വെള്ളത്തിനെയും, ആഴം കൂടിയ വെള്ളത്തെയും അല്ലാത്തതിനെയും കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ഓക്കെ. Then fifth one, a key consists of dash and dash. Key, മാപ്പിൽ നമ്മൾ കീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? KEY, key. Key consists of dash and dash. Then sixth one,
Dash is a drawing of a part or all of the earth on a flat surface. Dash is a drawing of a part or all of the earth on a flat surface. Then seventh one, the top of the map shows dash direction. The top of the map shows dash direction. അതായത് മാപ്പിന്റെ മുകളിലെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോപ്പ് ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും? Then eighth one, dash is the model of earth. Dash is the model of earth. Okay. Then ninth one, dash map shows areas of different kinds of vegetation. Dash map shows the areas of different kinds of vegetation. Shiza Fatima Siddar. Different kinds of vegetation കാണിക്കുന്ന map ഏതാണ്? Then 10th one, bottom of the map shows if a map in front of me, then top of the map shows which direction already set. Then bottom, അതായത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ വശം ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും? Bottom of the map shows which direction. Okay, 10th one finished. 10 കഴിഞ്ഞു. Any question? What is a map? What is a map? What is a map? What is a map? Okay. What is a map? Write in a sentence. Okay. Sentence ആയി തന്നെ എഴുതുക. What is a map? Okay. Sai Krishna, switch on your video. What is a map? ഷഹബാസ് കഴിഞ്ഞു മോനെ. എയ്ബൽ, ലക്ഷ്മിപ്രിയ, ഷഹന, നയന, റിഹാൻ. Then 12th question, what is political map? What is political map? What is political map? Okay. Yes, Muhammad. പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പിന്റെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണ്ടേ? ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് എന്തിനാ നമുക്ക്?
എഴുതി തന്നത് മാത്രം പഠിച്ചാ പോരല്ലോ മുഹമ്മദേ. എല്ലാം പഠിക്കണ്ടേ നമുക്ക്, അല്ലേ? ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞോ? പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് എന്താന്ന് എഴുതിയോ? What is political map? Then 13th one. What are the 4 major directions? 4 ഡയറക്ഷന്റെ പേര് പഠിച്ചില്ലേ? Which are they? We studied about 4 directions. Which are the 4 directions? Which are the 4 directions? Yes, Hannah? മിസ് അതിന്റെ പേര് മാത്രം എഴുതിയാ മതിയോ? Yes, പേര് മാത്രം മതി. 4 എണ്ണത്തിന്റെ പേര്. Which are the 4 major directions? Yes, Edwin? മിസ് നോട്ടിൽ തന്നതുപോലെ തന്നെ എഴുതണോ? 4 ഡയറക്ഷന്റെ പേര് എഴുതിയാൽ മതി മോനെ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ആൻസർ എങ്ങനെയായാലും ഉണ്ടായാൽ മതി. Write in your own words. Okay, no need like my own words. No need, write in your own words. Right, 4 major directions. Then next question, മക്കളെ ടൈം കഴിയാനായിട്ടോ വേഗം. 14th one. Why is a globe accurate than a map? Why is a globe accurate than a map? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബ് മാപ്പിനെക്കാട്ടിലും ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം? Why is a globe accurate than a map? Why is a globe accurate than a map? Okay, നയന എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? നയന? പഠിച്ചില്ല അല്ലേ? Okay, last question, 15th one. How would you find the 4 major directions on a map? How would you find the 4 major directions on a map? മാപ്പിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് 4 ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? How would you find the 4 major direction on a map? Yes, മുഹമ്മദേ. എന്താടാ? 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റേത് എഴുതി വെക്കാം.
ഇപ്പൊ അങ്ങനെയായാ? അത് സാരമില്ല, കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അമ്മയോട് നോക്കി ചെയ്യാൻ പറയാട്ടോ. 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു. 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് 4 മേജർ ഡയറക്ഷൻസ്. ഏതൊക്കെയാണോ 4 ഡയറക്ഷന്റെ പേര്, ആ 4 പേര് എഴുതുക. 15ാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ 4 ഡയറക്ഷൻ മാപ്പിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒരു മാപ്പ് കയ്യിൽ തന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആ 4 മാപ്പില് 4 ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ടോപ്പ്, ബോട്ടം, ഈസ്റ്റ്, റൈറ്റ്, വെസ്റ്റ്, ലെഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ. ഇത് നമ്പർ മാറ്റി എഴുതിയാ പോരെ? സാരമില്ല, നമ്പർ മാറ്റിയാൽ മതി. How would you find the 4 major directions on a map? അപ്പം your question is over. ശ്രദ്ധിക്ക, ഒന്ന് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ടൈം കഴിയാനായിട്ടോ. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണത്തിന് 1 മാർക്ക് വീതം. ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണത്തിന് 1 മാർക്ക് വീതം. അപ്പൊ 10 × 1 10 അല്ലേ? 10 മാർക്സ്. Then 11, 12, 13, 14 and 15 carries 2 marks. അതായത് 11, 12, 13, 14 and 15 carries 2 marks. Then from 1 to 10 carries 1 marks. Each one carries 1 mark. Then എത്രയിലാ മാർക്ക് നേരം വരിക? Out of 20. Out of 20. Okay. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ അമ്മേനെ വിളിച്ചൊന്നത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ. അമ്മേനെ അച്ഛനെ വിളിക്കുക, ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ പെട്ടെന്ന്. യെസ് ഏഞ്ചൽ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത മോളെ ഏഞ്ചലെ. ഇപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം കൂടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുവോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിന് ഗ്രൂപ്പിലിടണം? ഇപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്ത് തരാം. എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണ്ട. ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കുള്ളൂ. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യം മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു തന്നു? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു തരാം. പറ ഏഞ്ചലെ. ഏഞ്ചലെ ചോദിച്ചോ. Yes. Angel, ask me now. Yes, Nayana. Nayana. Miss. ഞാന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അമ്മേനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ? അമ്മേനെ വിളിച്ചിട്ട് അമ്മയോട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാ. അതിനുശേഷം അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഒരു 5-10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് നോക്കൂല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യാം. അമ്മേനെ വിളിക്കുക, ഇപ്പൊ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇപ്പൊ തന്നെ മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. After this class I am free, so at that time I will check your paper. Okay? Yes, Edwin. Miss, I got 20. Very good. 20 out of 20. Edwin got 20 out of 20. Very good. Super. Yes, very good. Abel, call your parents and ask them to correct your paper. Yes, I can see your mother is correcting. Okay. Yes, Angel. മിസ്സിന് പേഴ്സണലായിട്ട് മിസ് ചെക്ക് ചെയ്യോ? മിസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Okay, അപ്പൊ ടൈം ഈസ് ഗോയിങ് ടു അവർ. അപ്പൊ നോക്കാം. പ്ലീസ് സെൻഡ് യുവർ മാർക്സ് വിത്തിൻ 10 minutes. ഓക്കെ മക്കളെ, ഇപ്പൊ കട്ട് ഔട്ടോ. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, സി യു.